So good morning. Last class we were talking about probability, that is meaning of probability, definition of probability and some of the terms which we must be aware about probability. So the meaning of probability, that is, probability means the possibility or the amount of likelihood of occurrence of an event. So the probability or the amount of likelihood of the occurrence of an event is called probability. Then regarding the definition of probability, probability can be defined as the numerical value given to the likelihood of the occurrence of that event, and that is, probability is a number lying between 0 and 1. 0 is for an event which will never occur, 1 for an event which is definite to occur, and the occurrence of an event which is uncertain. The probability will be a number between 0 and 1. Okay. So this is probability at a glance. That is, probability is the numerical value of the possibility of the occurrence of uncertain events. The probability of a given event is a mathematical expression of likelihood of the occurrence of that event. It's a number lying between 0 and 1. 0 is an event which cannot occur and 1 is an event which is certain to occur. Then when the occurrence of an event is uncertain, probability is the number between 0 and 1. Then there were certain definitions of basic terms related to probability. So the first term was random experiment. That is, an experiment that has two or more outcomes which vary in an unpredictable manner from trial to trial when conducted under uniform conditions is called random experiment. In a random experiment, all the possible outcomes are known in advance, but none of the outcomes can be predicted with certainty. So we have already discussed the meaning of random experiment. That is, a random experiment is an experiment which satisfies certain conditions. That is, one is the random experiment will be having more than one outcome. Then the outcomes will be unpredictable and the experiment is repeatable. Okay, and the experiments will be conducted under uniform conditions. When all these conditions are satisfied, that such an experiment can be called as a random experiment. And the example is, tossing a coin is a random experiment. It has two possible outcomes, head and tail. So again, throwing a die is another example of random experiment. When we throw a die, the possible results are 1, 2, 3, 4, 5 or 6. It is not possible to predict which of these will occur. So this is the meaning of random experiment. Then comes sample point or sample event or elementary outcome. Any unpredictable outcome of a random experiment is called a sample point of that random experiment. In other words, any possible outcome of the random experiment is called sample point. For example, when a coin is tossed, getting head is a sample point. Then when two dice are thrown, getting 2, 3 is a sample point. Okay, or sample event. Then sample space. The sample space of a random experiment is a set containing all the sample points of that random experiment. That is, all the possible outcomes together is called sample space. Therefore, the sample space of the random experiment is the totality of all the elementary outcomes of that random experiment. Again, for example, when a coin is tossed, the sample space will be head and tail. Okay, then event. An event is a subset of sample space of a random experiment. An event may be simple or compound. So any subset of the random experiment or sample space of a random experiment is called an event. An event can be either simple or compound. An event is said to be simple if it corresponds to a single elementary outcome. For example, when a die is thrown, getting 2 is a simple event. Then the joint occurrence of two or more simple events is called compound event, and the example is, when a die is thrown, getting an even number or getting an odd number, that will be a compound event because even number can be 2, 4 or 6, and just like that odd numbers can be 1, 5 or 3. Okay, next certain, impossible and uncertain event. An event whose occurrence is inevitable
is called certain event or sure event. That is, an event which will certainly occur or definitely occur is known as certain event, and here the value will be 1. Okay. For example, getting a black ball from a box containing all black ball is certain. Then, an event which can never occur in a random experiment is called impossible event. Okay, an impossible event is an empty set and is denoted by this symbol. Okay, so drawing a white ball from a bag containing all black ball is impossible. Then, an event which may or may not happen is known as uncertain event. For example, drawing a white ball from a bag containing both white and black ball is an uncertain event. So here, in case of sure event, the probability value will be 1. In case of impossible event, the probability value will be 0. And in case of uncertain event, it will be a value or a number in between 0 and 1. Okay. So today we will discuss the other terms, that is, first one is equally likely events. You know the meaning of event. Now, equally likely events. Two events are said to be equally likely if any one of them cannot be expected to occur in preference to the other. That is, two or more events are said to be equally likely when these events are having the equal chance of occurrence. That is why it is called equally likely event. That is, all the outcomes of all the events will be having equal chance of occurring. So, two events are said to be equally likely if any one of them cannot be expected to occur in preference to the other. That is, all of them will be having equal chance. For example, getting head and getting tail when a coin is tossed. Then, getting 1 and getting 2 when a die is thrown are equally likely events. അപ്പോൾ equally likely events എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഈവൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഈവൻസിന് ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കും. അത് ഒക്കർ ചെയ്യാൻ ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഒരു ഈവൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് മറ്റൊരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസിനേക്കാളും കൂടുതലോ കുറവോ ആയിരിക്കില്ല. സോ ഓൾ ദ ഈവൻറ്റ്സ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഈക്വൽ ചാൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഹെഡ് വരാനും ടെയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഈക്വൽ ആണ്. ഹെഡോ ടെയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ. ഓക്കെ, ഹെഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലോ ടെയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലോ ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഇപ്പോൾ 1 വരാനുള്ള ചാൻസ് 2നേക്കാളും 3നേക്കാളും കൂടുതലല്ലെങ്കിൽ 6 വരാനുള്ള ചാൻസ് 4നേക്കാളും 5നേക്കാളും കൂടുതൽ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഇതിനൊക്കെ ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഈവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഈവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, exhaustive events. Okay, exhaustive events. A group of events is said to be exhaustive when it includes all possible outcomes of the random experiment under consideration. So, a group of events is said to be exhaustive, that is complete, exhaustive, when it includes all possible outcomes of the random experiment under consideration. അപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഈവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ exhaustive events എന്ന് പറയുന്നത്. Exhaustive in the sense complete. Okay, so a group of events is said to be exhaustive when it includes all possible outcomes of the random experiment under consideration. Now, that is, if a set of events are exhaustive, at least one of them will happen in any trial of the random experiment. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റീവ് ഇവൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന എല്ലാ ഔട്ട്കംസും അതിനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഈവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റീവ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്തായാലും ഹാപ്പൺ ചെയ്യും. കാരണം എല്ലാ ഇവൻറ്റിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പാണ് എക്സോസ്റ്റീവ് ഇവൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യും. അത് ഏതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും ഒക്കർ ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, വെൻ എ ഡൈ ഈസ് ത്രോൺ, outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 together will form exhaustive events. അപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കാവുന്ന 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇതിലേതെങ്കിലുമാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റീവ് ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ത്രോ ചെയ്യുമ്പം
ഒന്നുകിൽ 1 വരും, അല്ലെങ്കിൽ 2 വരും, 3 വരും, 4 വരും, 5 വരും, 6 വരും. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും വരും. പക്ഷേ ഇതിന് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എക്സോസ്റ്റീവ് ഈവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഈവൻറ്റ്, എക്സോസ്റ്റീവ് ഈവൻറ്റ്. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസ്. A set of events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one of them excludes or prevents the possibility of the occurrence of the others. Two mutually exclusive events cannot simultaneously occur in the same trial. So, two events or a set of events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one of them excludes or prevents the possibility of the occurrence of the others. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടു മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ് കനോട്ട് ഒക്കർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ദ സെയിം ട്രയൽ. അപ്പോൾ രണ്ട് ഈവൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയുക? അതായത് ആ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു ഈവൻറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഈവൻറ്റ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഹാപ്പണിങ് മറ്റൊരു ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഹാപ്പണിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ തടയും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻറ്റ്സ് സെയിം ട്രയലിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയുമ്പം ദ ഹാപ്പണിങ് ഓഫ് വൺ ഈവൻറ്റ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഹാപ്പണിങ് ഓഫ് ദ അതർ ഈവൻറ്റ്. ഒരെണ്ണം സംഭവിച്ചാൽ മറ്റേത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല സെയിം ട്രയലിൽ. അങ്ങനെയുള്ള ഈവൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ വെൻ എ കോയിൻ ഇസ് ടോസ്ഡ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രയലിൽ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് ഹെഡും ടെയിലും അറ്റ് എ ടൈം വരില്ല. ആ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹെഡ് വരുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈമും ഹെഡ് വരുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വരുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തേതിൽ ടെയിൽ വരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഹെഡും ടെയിലും ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ട്രയലിൽ വരില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ഹെഡ് വന്നാൽ അത് ടെയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. സോ ദ ഹാപ്പണിങ് ഓഫ് വൺ ഈവൻറ്റ് will prevent the happening of the other event or possibility of happening of the other event. Such events are called mutually exclusive. Okay, then next is mutually exclusive and exhaustive events. You know the meaning of mutually exclusive event and also the meaning of exhaustive events. Now, when will it become mutually exclusive and exhaustive? So, a set of events are said to be mutually exclusive and exhaustive if one of them must and only one can occur. A set of events are said to be mutually exclusive and exhaustive if one of them must and only one can occur. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവും എക്സോസ്റ്റീവും ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതായത് ആ ഈവൻറ്റ്സിൽ ഒരെണ്ണം എന്തായാലും സംഭവിക്കണം, പക്ഷെ ആ ഒന്ന് മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, so an event will become mutually exclusive and exhaustive at the same time when one of them will definitely occur and only that event will occur. അതായത് ആ എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റീവ് ഈവൻസിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും, ആ ട്രയലിൽ അത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റീവ് ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് A, B and C are said to be mutually exclusive and exhaustive if they are ഒന്ന് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതിനകത്ത് എക്സോസ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ദെൻ അത് കൂടാതെ ഈ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ്? ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പം അടുത്ത ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഹാപ്പണിങ്ങിനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈവൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മളതിനെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റീവ് ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ടോസിങ് ടു കോയിൻസ്, രണ്ട് കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്യാണ്. ഗെറ്റിംഗ് നോ ഹെഡ്, ഗെറ്റിംഗ് വൺ ഹെഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ഹെഡ്സ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗെറ്റിംഗ് നോ ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? രണ്ടും ടെയിലായിരിക്കും. അത് മാത്രമേ ആ ഇവൻറ്റിൽ സംഭവിക്കുള്ളൂ. രണ്ടും ടെയിൽ വന്നാൽ
പിന്നെ ഹെഡ് വരാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ആ 2 ഹെഡ് വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എക്സോസ്റ്റിവും. ദെൻ ഗെറ്റിംഗ് 1 ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ടെയിലായിരിക്കും, അതിനകത്ത് വേറൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഗെറ്റിംഗ് 2 ഹെഡ്സ്, ആ കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 ഹെഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ടെയിൽ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഹെഡ് വന്നാൽ അത് ടെയിൽ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We can say it as example of mutually exclusive and exhaustive events. So, if an event satisfies the features of both mutually exclusive and exhaustive events, such events are called mutually exclusive and exhaustive events. Okay, then independent event. So, next one is independent event. 2 or more events are said to be independent event if the occurrence of one of them will no way affect the occurrence of the other or others. So 2 or more events are said to be independent events if the occurrence of one of them will no way affect the occurrence of the other or others. അപ്പോൾ ഒരു ഈവൻ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു ഇവൻ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഹാപ്പനിങ്ങിന് ഒരു തരത്തിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാതിരിക്കണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് 2 or more events are said to be independent if the occurrence of one of them will never affect the occurrence of the other. In such case, we can call that event as independent event. For example, in tossing a coin, the result of the second toss is not affected by the result of the first toss. അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്നു, 2 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ഹെഡ് വരുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ഹെഡ് വരണമെന്നോ ഹെഡ് വരാതിരിക്കണമെന്നോ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടോസ് വിൽ നെവർ എഫക്റ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ടോസ്. അതായത് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഹെഡോ ടെയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഓക്കെ, അത് ഏത് വന്നാലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് വന്നു, രണ്ടാമതും ഹെഡ് തന്നെ വരാം. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ടെയിൽ വന്നു, രണ്ടാമതും ടെയിൽ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് വന്നു, രണ്ടാമത് ടെയിൽ വരാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടോസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ടോസ്. Such an event is called independent event. So they are not dependent on the other, or they are not dependent on one another. Okay. Now next is dependent event. It will be just opposite to the independent event. Okay. So 2 or more events are said to be dependent if the happening of one of them affects the happening of the other. Independently, the happening of one event will never affect the happening of the other ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ 2 or more events are said to be dependent if the happening of one of them affects the happening of the other. In the case of dependent events, the chance of one event depends on the happening of the other event. അപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഹാപ്പണിങ് മറ്റൊരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഹാപ്പണിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഷുവർ ഇവൻറ്റിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ്. ആ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു 2 വൈറ്റ് ബോൾസും അതേപോലെ തന്നെ 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസും ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ 5 ബോൾ ഉണ്ട്. 2 വൈറ്റ് ബോളും 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ബോൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു, അത് വൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 5 ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരുന്ന് ഒരു ട്രയലിൽ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയലിൽ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാൻസ് എത്രയായിരുന്നു? ആ വൈറ്റ് ബോൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് വിൽ ബി ഫേവറബിൾ 2 ആണല്ലോ. 2 വൈറ്റ് ബോൾ ആണുള്ളത്. ടോട്ടൽ 5 ബോൾ ഉണ്ട്, 2ഉം 3 ബ്ലാക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2/5 ആയിരുന്നു. അതായത് 2 വൈറ്റ് ബോളും ടോട്ടൽ ബോൾസ് 5ഉം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആ ബോൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ തിരിച്ച് ആ ബോക്സിനകത്ത് ഇടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആ ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ബോൾ ഇടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ട്രയലിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? ഇനി അതിനകത്ത് ബാക്കി ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ 2 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരെണ്ണം നമ്മളെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി 1/, ബാക്കി 4 ബോളല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു വൈറ്റും ബാക്കി 3 ബ്ലാക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൈറ്റ് ബോൾ വിൽ ബി 1/4. ഇതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് വൺ ഇവൻറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ദ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് ദ അതർ ഇവൻറ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ് എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവൻറ്റ് നോട്ട് എ. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ് തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ എ നോട്ടും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവൻറ്റ് നോട്ട് എ. ഓക്കെ, ദ ഇവൻറ്റ് എ ആൻഡ് ദ ഇവൻറ്റ് നോട്ട് എ are called complementary events. If A is an event, then not A is the complement of A. Okay, the event A and event not A are called complementary events. അപ്പം event A എന്ന് പറയുന്നത് A occur ചെയ്യാനുള്ളതും not A എന്ന് പറയുന്നത് occur ചെയ്യാതിരിക്കാനും. So such events are called complementary events. അതിനെ നമ്മൾ ഇതാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, A, C. If A is an event, then not A is the complement of A. So AC is equal to, അല്ലെങ്കിൽ complement is equal to, അല്ലെങ്കിൽ A naught is equal to U minus A. നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So A complement is equal to U minus A and U stands for sample space, that is the universe. Okay, U stands for the sample space. Sample space നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, that is group of events in a റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ടോസിങ് എ കോയിൻ, ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇവൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ്, ദെൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പം സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെഡും ടെയിലും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടുന്നതാണ് എ എങ്കിൽ, അതായത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹെഡ് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ നോട്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതും അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരു കോയിനാണ് ടോസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വരാം, രണ്ടിലൊന്ന് മാത്രമേ സംഭവിക്കാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടോസിങ് എ കോയിൻ, ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഈവൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ്, ദെൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ. ദെൻ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു ഈവൻറ്റ്സ്, that is at least one, A or B. ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ സെറ്റ് തിയറിയിൽ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നതാണ്, യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനും ഒക്കെ. ഓക്കെ, സോ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു ഈവൻറ്റ്സ്, ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു ഈവൻറ്റ്സ് A and B denoted by A union B is the set of sample points in A or in B or in both. Okay, A or B, that is, which means sample point in either A or in B or in both. Now for example, A is equal to getting a multiple of 5, B is equal to getting a multiple of 3. Then A union B is equal to getting a multiple of 5 or 3. Okay, അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ യൂണിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഓർ ബി ആണ്. അതായത് ഒന്നുകിൽ എ ആവാം, ഐ മീൻ എയിലുള്ളതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലുള്ളതാവാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എ ഓർ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, എ എന്ന് പറയുന്നത് 5ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ 5ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ. 5ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്? 5, 10, 15 ഒക്കെയാണ്. 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? 3, 6, 9, 12, 15 അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ 5ൻ്റെയോ 3ൻ്റെയോ മൾട്ടിപ്പിൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 5ൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 3ൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 5ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും കൂടെ. ഓക്കെ, സോ എ യൂണിയൻ ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എമംഗ് ദ ഈവൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് there will be intersection also. Okay, now what about intersection? Intersection of two events, both A and B, that is union means A or B and intersection means A and B. You know the difference. Okay, union A or B, that is A union B. Then intersection means A and B or A intersection B. Then the intersection of the two events A and B denoted by A intersection B is a set of sample points common to both A and B. So in case of union, A or B or both. But here in case of intersection, it will be the sample point common to both A and B. Now the very same example, that is, if A is equal to getting a multiple of 5
B is equal to getting a multiple of 3, then A intersection B will be getting a multiple of 5 and 3, that is 15. Okay, when it was union, that was getting a multiple of 5 or getting a multiple of 3 or getting a multiple of 5 and 3. But here, in case of intersection, it is getting a multiple of 5 and 3, that is 50. Okay. Now, difference of two events, that is A and not B, which means only A or exactly A. The event A not B is the event whose outcomes are those belonging to A but not B. Therefore, A not B excludes from A outcomes common to A and B. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡിഫറൻസും സെറ്റ് തിയറിയിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എ, അതായത് എ മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ, നോട്ട് ബി. എയും ബിയും രണ്ട് ഈവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എ മാത്രം സംഭവിക്കും, ബി സംഭവിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കൂടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എയിൽ മാത്രം വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടി വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എ ആൻഡ് നോട്ട് ബി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി എ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എ നോട്ട് ബി എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് ഫ്രം എ outcomes common to A and B. Okay. So properties of probability. Properties of probability നമ്മൾ already probability glance പറയുന്ന സമയത്തൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. That is probability of an event lies between 0 and 1. Then let S denote sample space. Then probability of S is equal to 1 as S is a sure event. Then if A and B are two mutually exclusive points, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. So these are the properties of probability. Okay. So properties, first property is probability of an event lies between 0 and 1. Second, let S denote sample space, that is all the possible outcomes. Then probability of S is equal to 1 because it includes all the possible outcomes, as S is a sure event. Then if A and B are two mutually exclusive events, that is the happening of one will exclude the happening of the other, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. Okay, ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. So thank you.